Hello student, once again Ashwamedh coaching class welcome you all in the online session of mathematics part 1 for class 9, and we have started a unit number 1. In the previous lecture we have discussed about the methods to write the set, definition of set. दोन मेथड्स बघितले आपण, रोस्टर मेथड बघितली आणि सेट बिल्डर मेथड बघितली, म्हणजेच लिस्ट मेथड आणि रूल मेथड, लिस्टिंग मेथड आणि रूल मेथड. त्या कशा प्रकारे त्यांच्या मध्ये आपण एखादा सेट लिहितो. लिस्टिंग मेथड मध्ये आपण लिस्ट करतो सगळे एलिमेंट्स, आणि रोस्टर मेथड मध्ये किंवा म्हणजे रूल मेथड मध्ये आपण सगळे ते रूलच्या अंडर ते सगळे एलिमेंट्स लिहितो. ओके, दॅट वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल अबाउट दॅट. तुमच्यापैकी काहींनी ते एक्झाम्पल्स पण सॉल्व्ह केलेले असतील, काहींनी एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून पाठवले पण आहेत. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ सेट. कुठले कुठले टाइप्स आपल्याला सेटचे बघायचे आहेत, त्याच्यामध्ये काय आहे आणि त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस. Okay, the type of set. Now let us see the first set. It is a singleton set. Single means one. Okay, so singleton set means what? The set which has only one element. Yes, a set consisting of single element is called as what? Singleton set. Okay, for example, see, A is a set of even prime number, and what? There is only one even prime number and it is 2. Am I right? So A is a set of even prime number. Second set is empty set or null set. Empty means no element. Okay, yes, the set which has no element. If there is not a single element in the set which satisfy the given condition, then it is called a null set or empty set. Null set, it is represented by this empty curly bracket or symbol phi. So this is a Greek notation phi. Okay, also we denote this symbol to represent the function that we will discuss in later standards. Okay, so for example, see, B is a set X such that X is a natural number between 2 and 3. How many natural numbers are there in between 2 and 3? No, there is no natural number between 2 and 3. So therefore there does not exist a single element in B, and therefore it is what? Empty set, or it is what? Phi, isn't it? Now third set is a finite set. Finite set means what? Finite means finite element, कमी element असतील त्याच्यामध्ये, काउंट करू शकतो असे एलिमेंट असतील. ओके, if a set is a null set or number of element are limited and countable, then it is called as what? Finite set. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय असतील? कमी एलिमेंट्स असतील, त्याला काय म्हणतो आपण? फायनाइट सेट असतो. म्हणजे कमी म्हणजे जे मोजू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन 9th क्लास. बरोबर, फायनाइट स्टुडंट आहेत ना आता क्लासमध्ये, so इट इज फायनाइट सेट. ओके, फॉर एक्झाम्पल, C is a set of all element P such that P is a number between 1 to 22 divisible by 4. How many elements are there which are divisible by 4? So these 4, 8, 12, 16, 20. How many elements are here? 5. So therefore it is finite set. हा काय झाला तुमचा? फायनाइट सेट झाला, कारण याच्यामध्ये फायनाइट एलिमेंट्स आहेत ना. येतंय लक्षात? ओके, नेक्स्ट इज इनफायनाइट. मोजू शकत नाही आपण एलिमेंट. इनफायनाइटली मेनी एलिमेंट्स आर देयर. फॉर एक्झाम्पल, सेट ऑफ ऑल stars in the sky. We don't know how many stars are there. It is infinite. Okay, so if the number of elements in a set is unlimited or uncountable, count करू शकत नाही आपण, मोजू शकत नाही, then it is called as what? Infinite set. See, n is a set of natural number 1 2 3. माहित नाही ना शेवटचा नंबर कुठला आहे. It is infinite. कितीही असू शकतात. We can't count them. आपण मोजू शकत नाही. These are the types of set. Okay. Okay, example is here. Write the following set using listing method and classify into finite and infinite. Okay, listing method we have seen, roster method we have seen. Listing means आपल्याला elements list करायचे त्यांच्यामध्ये, येते लक्षात. आणि ते finite आहेत का infinite आहेत ते पण चेक करायचे. बघूया. फर्स्ट, A is a set of all x such that x belongs to n. n म्हणजे नॅचरल नंबरचा सेट, and x is an odd number. x काय असेल? ऑड नंबर असेल. मग बघूया याच्यामध्ये कसे एलिमेंट. ऑड नंबर म्हणजे 1 3 5 7 9 लाईक दिस. ओके, 1 3 5 7 like this. And how many elements? There are infinitely many elements. Okay, infinite elements आहेत ना याच्यामध्ये.
कारण आपण काउंट करू शकत नाही ते किती आहेत काय आहेत. येतंय लक्षात? सो देअरफॉर दिस इज अन इनफायनाइट सेट. ओके. Second example, b is equal to x such that x belongs to n and 3x minus 1 equal to 0. आता इक्वेशन दिलेलं आहे, हे लिनियर इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल आहे. x ची व्हॅल्यू बघूया आपण काय आहे ते, आणि ती त्या सेटमध्ये असेल. बरोबर आहे. ओके. सोल्युशन 3x इज इक्वल टू x कुठली कंडिशन सॅटिस्फाय करतोय, x कुठलं इक्वेशन सॅटिस्फाय करतोय, 3x minus 1 इक्वल टू 0. मग याच्यावरून x ची व्हॅल्यू फाइंड करू. बघूया. 3x इक्वल टू 1 and x इज इक्वल टू व्हॉट, 1/3. इज दॅट 1/3 बिलॉंग्स टू n? नाही, हा तर रॅशनल नंबर आहे, हा n नाहीये. येतंय लक्षात? मग हा काय येईल तुमचा, दिस इज एन empty set. 1/3 does not belongs to what, n, and therefore what, b is a empty set. आणि empty set काय असतो, फायनाइट, कारण त्याच्यामध्ये काय इलेमेंटच नाहीयेत. जर अनकाउंटेबल इलेमेंट्स असले, बरोबर, तो इनफायनाइट. जर काउंटेबल असले किंवा इलेमेंटच नसला तर तो काय, फायनाइट सेट. दिस इज अन फायनाइट सेट. ओके. Now third example, C is a set of all x such that x belongs to n and x is divisible by 7. ज्या x ला 7 ने भाग जातोय ते सगळे एलिमेंट 7, 14, 21 इनफायनाइट एलिमेंट्स. दिस इज एन इनफायनाइट सेट. D is a set of order pair AB such that AB belongs to W. W म्हणजे होल नंबरचा सेट, 0 पासून स्टार्ट होतो. and A plus B equal to 9. असे A आणि B की ज्यांची सम काय असेल तुमची 9. येते लक्षात? मग काय येतील बघा. वी हॅव टू फाइंड द पेअर्स ऑफ ए बी सच दॅट ए अँड बी आर होल नंबर अँड ए प्लस बी इक्वल टू व्हॉट, 9. येते लक्षात? त्यांची सम काय पाहिजे, 9 पाहिजे. मग काय बघा, 3 प्लस 6 9 आहे ना, मग 3,6 येईल. येते लक्षात? 4 प्लस 5 काय, 9 आहे, म्हणजे 4,5 येईल. लेट अस first write the value of a and then the value of b. By keeping this order, set d can be written as, बघा 0, 9 एक येईल कारण दोघांची ऍडिशन 9 आहे. 1,8 येईल, येस. 2,7 येईल, दोघांची सम आहे. नंतर 3,6, 4,5, 5,4, 6,3 सगळे येतील आणि नंबर्स फायनाइट आहेत ना. येस, यांच्या व्यतिरिक्त नाही येणार. 10,0 नाही येणार कारण 10 प्लस 0 10 होतो. बरोबर आहे ना. 7,3 नाही येणार कारण 7 प्लस 3 10 होतो. फक्त हेच एलिमेंट येतील. कळत आहे? ओके. म्हणजे याच्यावरनं आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येईल की ह्या सगळ्यांची जी समेशन आहे ना, ही 9 आहे. येते लक्षात? आणि म्हणून काय, हा सेट काय झाला तुमचा, फायनाइट झाला, कारण फायनाइट एलिमेंट आहेत ना त्याच्यामध्ये. ओके. आता सेट डी इज अ फायनाइट. वाय? बिकॉज number of pairs are finite and could be counted. मोजू शकतो आपण. It is finite. ओके. तर हे काही सेट बघूया. सो n, w, i, q, r. n means set of natural number. आपण बघितलं ऑलरेडी, तो इनफायनाइट आहे. बरोबर आहे ना. नंतर w, w पण इनफायनाइट आहे. इंटिजरचा सेट मायनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इनफायनाइट आहे. q इनफायनाइट आहे. आर सेट ऑफ रिअल, हे सगळे त्याच्यामध्ये असतात, इनफायनाइट आहे. हे सगळे सेट काय झाले तुमचे, these sets are infinite sets. येते लक्षात? These all sets are infinite set. Okay. Now let us see what is meant by equal set. Okay. Equal means same. Okay. Two sets are said to be equal if they have the same elements. Means एका सेट मध्ये जर समजा 1 2 3 4 5 असेल तर दुसऱ्यामध्ये पण काय पाहिजे, 1 2 3 4 5, तरच ते काय होतील, सेम होतील. कळतंय? ओके. आता फॉर एक्झाम्पल बघा, डेफिनेशन आधी बघूया. टू सेट्स ए अँड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हॅव द सेम एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट. मीन्स व्हॉट, एव्हरी सेट बी and every element of set B is in what, set A. Means what, suppose set A and B are set A and set B are equal set, then we can symbolically write this as what, A equal to what, A equal to B. Symbolically कसं लिहू शकतो मग आपण त्यांना, A equal to B लिहू शकतो. येतंय लक्षात? ओके. आता बघा एक्झाम्पल, x काय आहे तुमचा, x is a set of all letters of the word listen. listen या वर्ड मध्ये लेटर कुठले कुठले, LISTEN. येते लक्षात? हे सगळे लेटर्स, हा तुमचा सेट ए. आणि सेट बी काय आहे बघा, y such that y is a letter of the word silent, SILENT. सगळे एलिमेंट सेम आहेत बघा दोघांमध्ये.
एस आहे, आय पण आहे बघा, एल आहे, ई आहे, टी आहे आणि एन पण आहे बघा. येते लक्षात? सगळे एलिमेंट सेम आहेत, त्यांची ऑर्डर जरी सेम नसल्या, ऑल द एलिमेंट्स आर सेम. देअरफॉर व्हॉट? देअरफॉर though the elements of set A and B are not in the same order but all the elements are identical. येते लक्षात? And therefore what? Therefore A equal to B. कळतंय? दोघं सेट काय आहेत? सेम आहेत. आले लक्षात एक्झाम्पल? Now second example, C is 1 3 5 7 and what is D? D is 2 3 5 7. See, in this C set 1 is there but in D 1 is not there. C मध्ये 1 आहे पण D मध्ये नाहीये. 3 5 7 आहेत पण हा जो 2 आहे D मध्ये आहे, C मध्ये नाहीये. म्हणजे दोघांचे एलिमेंट सेम नाहीयेत ना. Are A and C are equal set? Obviously no. Why? Because they don't have the same number of element. Okay, because one belongs to C, one does not belongs to what? D. 2 belongs to D and 2 does not belongs to C, and therefore what? C and D are not equal set and it is written as what? C is not equal to D. येते लक्षात? C is not equal to D. आलंय लक्षात हे? ओके. इक्वल सेट इट इज व्हेरी सिम्पल कन्सेप्ट. म्हणजे फक्त आपल्याला काय चेक करायचं आहे, त्यांच्यामध्ये इलेमेंट सेम आहेत का नाही एवढंच चेक करायचं. एक जर इलेमेंट कमी जास्त असला स्टील दे आर नॉट इक्वल सेट. ओके, दिस इज व्हेरी सिम्पल कन्सेप्ट. प्रॅक्टिस सेट 1.2. लेट अस स्टार्ट विथ दिस प्रॅक्टिस सेट 1.2. बघूया आता. एक्झाम्पल आहे फर्स्ट. Decide which of the following are equal set and which are not. Justify your answer. आपल्याला बघायचं इक्वल सेट कुठले आहेत आणि कुठले नाही आहेत आणि आपला आन्सर जस्टिफाय. जस्टिफिकेशन दॅट वी हॅव टू गिव्ह व्हाय दे आर नॉट इक्वल. ए सेट दिलेला आहे, बी दिलेला आहे, सी दिलेला आहे. ए सेट काय आहे बघा, एक्स सच दॅट 3x - 1 = 2. म्हणजे जो एक्स हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करेल तो ए सेट असेल. बघूया आपण काय असेल. बी काय आहे, एक्स सच दॅट एक्स इज अ नॅचरल नंबर बट एक्स इज नायदर प्राईम नॉर कंपोजिट. कंपोजिट पण नकोय, प्राईम पण नकोय आणि असा एकच नॅचरल नंबर आहे दॅट इज व्हॉट 1. बघूया आपण तो. सी such that x belongs to n, x is less than 2. बघूया x लेस दॅन 2 आणि x नॅचरल नंबर आहे म्हणजे 1च आहे. सोल्युशन मध्ये ए सेट बघा, a is 1 कारण 3x - 1 हा जर सॉल्व्ह केला, 3x - 1 = जर सॉल्व्ह केलं, हा 1 इकडे मायनस इकडे गेला प्लस होईल म्हणजे 3 मिळून जाईल. 3x = 3 आणि 3 डिवाइडला जाईल म्हणजे x = 3/3 म्हणजे 1 म्हणजे एकच एलिमेंट आला त्याच्यामध्ये 1. येते लक्षात? सेकंड, x इज अ नॅचरल नंबर बट x नायदर प्राईम. प्राईम म्हणजे 2 5 7 हे प्राईम नंबर आहेत ना. 2 पण नाही येणार, प्राईम नंबर नाही येणार आणि कंपोजिट पण नकोय. 4 इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिशन ऑफ 2 and 2. बरोबर ना, त्याच्यामुळे तो कंपोजिट नंबर आहे. बाकी कुठलेच येणार नाहीत, फक्त 1 येईल. तर दिस B इज व्हॉट? इट इज अ सिंगलटन सेट 1. एकच एलिमेंट आहे. C x such that x belongs to n, x less than 2. n म्हणजे नॅचरल नंबरचा सेट. मग फक्त एकच एलिमेंट येईल त्याच्यामध्ये कारण नॅचरल नंबर 1 पासून स्टार्ट होतात. 1 नंतर काय एक्झॅक्टली 2 आहे म्हणून डायरेक्टली 2 पेक्षा लहान असणारा फक्त एकच एलिमेंट आहे, तो काय आहे तुमचा 1. कळतंय? मग बघा तिघ सेट मध्ये A मध्ये पण एकच एलिमेंट आहे तो 1 आहे, B मध्ये पण एकच एलिमेंट आहे तो 1 आहे, C मध्ये पण एकच एलिमेंट आहे तो 1 आहे. म्हणजे हे तिघ सेट काय झाले? that all three sets are here, elements of set A, B and C are exactly same and therefore what? Therefore A equal to B equal to C, they are equal sets. बघूया सेकंड एक्झाम्पल. which of the following are empty set and why? empty set म्हणजे एक पण एलिमेंट नकोय त्यांच्यामध्ये. येते ना लक्षात? फर्स्ट आहे बघा, A equal to set of all small a such that a is a natural number smaller than 0. smaller than 0. नॅचरल नंबर 0 पेक्षा लहान नाहीच आहे ना, कारण नॅचरल नंबर कुठून स्टार्ट होतो? 1 पासून स्टार्ट होतो. म्हणजे हा काय झाला तुमचा एम्प्टी सेट झाला. ओके, सो देअरफॉर व्हॉट? A is a empty set. Why? Because set A is an empty set as it does not have any element. एक पण एलिमेंट नाही. एम्प्टी काय कळालं? कारण नॅचरल नंबर 0 पेक्षा लहान नाहीच आहे, तो 1 पासून स्टार्ट होतो म्हणजे याच्यामध्ये एक पण एलिमेंट येणार नाही म्हणून काय
हा एम्प्टी सेट आहे. सेकंड एक्झाम्पल, बी इज इक्वल टू एक्स सच दॅट एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. मग असा मला नंबर सांगा की ज्याचा स्क्वेअर 0 असेल. 0चा स्क्वेअर 0च आहे ना. येस, बी इज वॉट 0. एक इलेमेंट आहे बघा मग आता याच्यामध्ये 0 आला ना, म्हणजे हा एम्प्टी सेट नाहीये. मग बी इज नॉट अन एम्प्टी सेट. वाय? इट कंटेन्स वन इलेमेंट. एक इलेमेंट आहे याच्यामध्ये, म्हणून हा सेट काय आहे तुमचा एम्प्टी सेट नाहीये. कळतंय? दिस इज नॉट अन एम्प्टी सेट. वाय? बिकॉज इट कंटेन्स अन इलेमेंट. सी सेट काय बघा, x such that 5x minus 2 equal to 0, x belongs to n. बघायचं याच्यामध्ये सोल्युशन, तुम्ही ट्राय करा कशा प्रकारे हा एम्प्टी सेट नाहीये. बरोबर आहे, एम्प्टी सेट असेल तर चेक करा, नसेल तर ते पण चेक करा. आणि x बिलॉंग्स टू n म्हणतोय, x ची जरी व्हॅल्यू तुम्ही फाइंड केली तरी ती n मध्ये आहे का ते चेक करा. n मध्ये नसेल तर तो इलेमेंट तिथे येणार नाहीये. स्ट्रिक्टली दिसतंय इथे x ची व्हॅल्यू 2/5 येते आणि तो x मध्ये नाहीये, म्हणजे हा c पण तुमचा काय येणार आहे, n मध्ये नाहीये, म्हणजे हा c पण काय येणार आहे, एम्प्टी सेट येणार आहे. लेट अस try that at home. Okay, now next is write with reason which of the following sets are finite or infinite. कुठले यांच्यापैकी कुठले सेट फायनाइट आणि इनफायनाइट. फायनाइट म्हणजे काय माहिती तुम्हाला, फायनाइट म्हणजे काय, त्यांच्यामध्ये काय असतील, काउंटेबल इलेमेंट्स असतील जे मोजता येतील असे. इनफायनाइट मध्ये अनकाउंटेबल, जे नॉट मेजरेबल. ओके, त्यांना आपण काय म्हणतो, इनफायनाइट म्हणतो. फर्स्ट सेट आहे x such that x less than 10 and x is natural number. x हा 10 पेक्षा लहान आहे, अननॅचरल नंबर म्हणजे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंटेबल इलेमेंट्स आहेत. म्हणजे सेट ए काय झाला तुमचा, फायनाइट सेट झाला. ए हॅज ओनली हाऊ मेनी एलिमेंट्स आर देअर, सेट ए हॅज ओनली 9 एलिमेंट्स and therefore set A is what, finite set. येतंय लक्षात. ओके, नेक्स्ट आहे बघा, सेट ऑफ apparatus in a laboratory. apparatus in a laboratory, लॅबोरेटरी मध्ये प्रत्येक जण गेले असेल, केमिस्ट्री फिजिक्स सायन्सची लॅबोरेटरी असेल तुमची. असून असून किती असेल, 100 200 300 apparatus मोजता येऊ शकतात ना. 1000 जरी असले तरी मोजू शकतो ना आपण. म्हणजे हा पण काय झाला, finite set झाला, as we can count the number of apparatus used in laboratory and therefore what, therefore this is an finite set. येते लक्षात. थर्ड एक्झाम्पल, y such that y less than -1. y काय आहे, -1 पेक्षा लहान आहे and y is an integer. y पण काय तुमचा इंटिजर आहे. इंटिजर म्हणजे -∞ टू +∞ पर्यंत. मग बघा बी मध्ये काय एलिमेंट येतील, -2 -3 -4, -1 पेक्षा सगळे लहान, -∞ पर्यंत. ॲज वी कॅनॉट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नाही काउंट करू शकत ना आपण, -∞ पर्यंत किती असतील सांगता नाही येत. अँड देअरफॉर दिस इज व्हॉट, दिस इज अन इनफायनाइट सेट. इथे लक्षात, दिस इज अगेन अन इनफायनाइट सेट. सेट ऑफ होल नंबर्स इनफायनाइट आहे, मी ते मगाशीच सांगितलं होतं. ओके, मागच्या पार्ट मध्ये बघितलं बघा आपण थोड्या वेळापूर्वी की तो बॉक्स केला होता मी, असा बॉक्स केला होता, त्याच्यामध्ये एन डब्ल्यू आय आर ऑल आर इनफायनाइट सेट. सेट ऑफ होल नंबर पण इनफायनाइट आहे ना मग. ओके, हा होल नंबर इनफायनाइट सेट आहे, कळत आहे. ओके ओके, प्रॅक्टिस सेट 1.2 वी हॅव डिस्कस. आता हे काही एक्झाम्पल्स आहेत, ते ट्राय करा तुम्ही. राईट विथ रिझन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फायनाइट अँड इनफायनाइट ऑर इनफायनाइट. बघितलं आपण फायनाइट सेट म्हणजे काय, इनफायनाइट सेट म्हणजे काय, येते लक्षात. तर फायनाइट म्हणजे ज्याच्यामध्ये फायनाइट एलिमेंट आहेत. सेट ऑफ स्टुडंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम युअर स्कूल, फायनाइट सेट आहे ना. सेट ऑफ रॅशनल नंबर इनफायनाइट आहे. सेट ऑफ पीपल फ्रॉम युअर विलेज फायनाइट आहे. आपण 10 लाख 9 लाख 20 लाख जे काही असतील नाशिक मधले फायनाइट आहेत ना, पण ते मोजता येऊ शकतात. देअरफॉर दिस इज व्हॉट, अगेन अ फायनाइट सेट. बघायचं हे कशा प्रकारे फायनाइट इनफायनाइट आहे ते चेक करायचंय. नेक्स्ट आहे, डिसाइड वेदर सेट ए अँड बी आर इक्वल सेट, गिव्ह रिझन फॉर युअर अँसर. ओके, तर इथे इव्हन प्राईम नंबर्सचा सेट दिलेला आहे. ए म्हणजे एकच येतो 2, आणि हे जर इक्वेशन तुम्ही सॉल्व्ह केलं ना, 7x - 1 = 13, हा 1 इकडे मायनस आहे, हा इकडे जाईल प्लस होईल, 14 होतील. 7x = 14, 7 डिव्हाइडला जाईल, 14/7 मीन्स 2. येस, दिस बी हॅज ओनली 1 एलिमेंट, इट इज 2. दोघांमध्ये एकच एलिमेंट आहे, तो 2 आहे. दोघं सेम आहेत, म्हणजे दोघं काय झाले तुमचे इक्वल सेट झाले. आलंय लक्षात.
Hey, just try at home. Okay, so today we have discussed about the टाइप्स ऑफ सेट. सिंगलटन सेट बघितला, एम्प्टी सेट बघितला, फायनाईट सेट बघितला, इनफायनाईट सेट बघितला आणि त्याच्यानंतर काय बघितलं, इक्वल सेट आणि त्यांच्यावरचे एक्झाम्पल्स बघितले. ओके, होप यू अंडरस्टँड दिस. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द व्हेन डायग्राम. म्हणजे व्हेन डायग्राम म्हणजे काय, इट इज अ ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेझेंट द सेट. ओके, हे चेक करूया कशा प्रकारे ती मेथड आहे, काय आहे त्याच्यामध्ये, आणि ते सॉल्व्ह करूया एक्झाम्पल्स. ओके.